अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराहं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाविराहापं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं विमूर्ध्नं भूतं सरश्च मादावकयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यदि सार्वभौमजलतेश्चन्द्रोपमत्वेन याः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिपौ भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலே ஷடகோபன் நாதமுனி சீருய்யக் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருஹை பிறார் கண்பாம்யதிராசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரீடழித்தற்கு ஏந்தர் குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவப் பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோரென்னும் மறுவினியவன் பொருநலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேடம் இனத்தாரை எல்லாதிரெஞ்சன் தனத்தாலும் ஏதும் கருவிதேன் எந்த கோபன் ஆதங்கள் யாவுடைய பத்து எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே. ஆய்ந்த பெரோர் ஸ்ரீராஷடகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை முதலரங்கர் வெண்பாழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தம் இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரநிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியனும் போழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தில். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಈಡು 36,000 ಪಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. 2ನೇ ಸಂಪುಟ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟ 276 கிடந்திரந்து ಅನ್ನೋ ತಿರುಮಾಳಿ 287 ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. 7ஆம் பாட்டு. அதுக்கொண்டு அவதாரிக்கை. ஒருவன் அனுவர்த்தனம் கொண்டு நிச்சயிக்க வேண்டுமோ அவனுடைய இஷ்ட சர்வஜேஷ்ட விஷயமாய் ಅನ್ನೋ இஜகத்திருக்கிறது. இதுவே போராதோ ಪರತ್ವಹೇತು ಎನ್கிறார். ಒಬ್ಬನ ಅನುವರ್ತನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕೋ ಅವನು ಇಷ್ಟಬಂತೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಲಾ ಚೇಷ್ಟತೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ವೋ ಈ ಜಗತ್ತು ಇರೋದು. ಇದೇ ಅವನ ಪರತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗೋದು, ಹೇತುವಾಗಲು ಸಾಲದು ಅಂತಾರೆ. ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಯಾರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾ, ಅವನೇ ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಅನ್ನೋದು, ಅವನ ಪರತ್ವವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. 2ஆம் பத்து 8ஆம் திருமொழி 7ನೇ பாசுர. கிடந்திறந்து நின்னளந்து கிழலாய் கீழ் புக்கிடந்தும் தன்னுள் கரக்கும் உமிழும் தடம் பெரும் தோள் ஆரத் தழுவும் பாரென்னும் அடந்தையை மால் செய்கின்ற மால் ஆர் காண்பாரே. நம்மாழ்வார்
ಪಾಡಿದ ಪಾಶುರ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಕಿಡಂದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ದಾರಿಗೋಸ್ಕರ ದರ್ಭಶನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಯು ಇರಂದು ಚಿತ್ರಕೂಟಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಲೋ ಕುಳಿತೋ ನಿನ್ರು ರಾವಣನ ವಧಾನಂತರ ಲಂಕೆಯ ಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ವೀರಶ್ರೀಯೊಡನೆ ನಿಂತು ಅಳಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನು ಅಳಿದೋ ಕೇಳಲಾಯ್ ಮಹಾವರಾಹಯಾಗಿ ಆದಿವರಾಹ ಯಜ್ಞವರಾಹ ಭೂವರಾಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಕೀಳ್ಪುಕ್ಕೆ ಪ್ರಳಯ ಪ್ರವಾಹದ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಡಂದಿಡುಂ ಅಂಡಕಟಾಹದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಎತ್ತಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಕರಕ್ಕುಂ 3 ಲೋಕವನ್ನು ಮರೆಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಮಿಳುಂ ಪುನಃ ಆವಿರ್ಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಯು ತಡಂಪೆರುಂತೋಳ್ ಆರತ್ತಳവും ಮಹಾಭುಜಗಳು ತುಂಬುವಂತೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಯು ಈ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಪಾರೆನ್ನುಂ ಮಡಂದಯ್ಯೈ ಭೂಮಿ ಎಂಬ ದೇವಿಯನ್ನ ಮಾಲ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶೈಹಿಂದ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಲ್ ಮೋಹನ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಕಾಣ್ಬಾರ್ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವರು ಯಾರು? ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಉಮಿಳಂದು ಇಡಂದಿರಂದು ನಿನ್ನೆ ಕುಳಿತು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ನಿಂತು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. நடந்த ಕಾಲ್ಗಳು ನೊಂದವೋ ಅಂತಂದ್ರು ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಂನಲ್ಲಿ. ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲ್ ನೋವಲ್ವ ಅವನಿಗೆ? ಶ್ರೀರಂಗದವರೊಬ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೇನೆ, ಏನು ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊಡೋದು ನಾವು? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಏಕಾಂತ ಸೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು 12-12:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ಅವನ್ನ ಎಬ್ಬಳು ಏರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತ್ಯಕ್ತ ವೈಕುಂಠ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಾಲ್ ನೋವಲ್ವೇನೋ ನಿಂಗೆ? ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಡು ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ கிடந்து திருப்பார்கடலிலே கிடந்தபடியாதல் பிரதி சிஷ்யே என்னும்படியாக கடல் கரையிலே சாய்ந்தபடியாதல் ಬಾಹುಂ ಭುಜಗ ಭೋಗಾಭಂ ತಿರು ಅನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಮೇಲೆ ಶಾಯಿಂದಾ ಪೋಲೆ. ಅನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕಿರಂಗೂರ್ನವರು, ಅವರಲ್ಲ, ಆದಿಶೇಷ. ಅನಂತ ಅನ್ನೋದು ಆನಂದ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಮೇಲೆ ಶಾಯಿಂದಾ ಪೋಲೆ ಆಯಿತು. ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೇಷಶಯ್ಯಲ್ಲಿ ತಿರುಕ್ಕೈಯೈ ಮಡಿತ್ತು ಶಾಯಿಂದಾಲ್ ಇರುಕ್ಕಂಪಡಿ. ದಿಂಬೇನು? ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮೇಯೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ. ತೋಳೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆದಿಂಬು, ಇನ್ನೇನು ಹಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ? ನೆಲವೇ ಇದು. ಹಾಗೆ ಅವನ ಕೈಗಳೇನೆ ತಲೆದಿಂಬು. ತಿರುಕ್ಕೈಯೈ ಮಡಿತ್ತು ಶಾಯಿಂದಾಲ್ ಇರುಕ್ಕುಂಪಡಿ ಅರಿಸೂದನಃ கிடந்த கிடையிலே லங்கை குடிவாங்க வேண்டும்படி இருக்கை பிரதி சிஷ்யே மகோததேகே ஒரு கடலோடே ஒரு கடல் ஸ்வர்தித்து சாய்ந்தா போலே இருக்கை இருந்து பரமபதத்திலே இருந்தபடியாதல் உடஜே ராமம் ஆசீனம் என்று ಋಷಿகள் ಆಶ್ರಮங்களிலே இருந்து ನಿಂದು ತಿರುಮಲೆಯಿದೆ. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ, ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಂದಪಡಿಯಾದಲ್ ராவண வத சமனந்தரத்திலே கையும் வில்லுமாய் லங்கா துவாரத்திலே நின்ற நிலையாதல் ವಾಲಿಯೈ ಕೊಂಡ್ರು ನಿನ್ನ ನಿಲೆಯಾದಲ್. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಹುದಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ. ಅವನು ಭಗವಂತ ರಾವಣನ ವಧೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಂಕೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೋದಂಡವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತನಂತೆ. ಆ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಆದರ್ಶನ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲಂಕಾ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ನಿಂತ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಪುರಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಈಗ ಯು ಬಿ ಮೈ ಗೆಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಭೀಷಣ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣ ಹೊರಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ನಾನು ಅವನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು? ಭರತ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದದಾಣೆ, ಈ ಈ ವನವಾಸ ಮುಗಿದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಡ್ಸುವಂತವನಪ್ಪ, ನಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿನಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ನಿನಗೆ? ಈ ರಾವಣ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದು ಕುಂಭಕರ್ಣಂದು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಬಲವಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೇಕಾದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಮನೋವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೋ, ನೀ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಯವಾಗಿಯೇ ರಾಮ ಇವನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸೀತೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಬರೋ ತನಕ ತಾನು ಯಾವ ಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಗ್ರೀವನು ಕರೆದ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಬಿಡು ಬಾ, ಲಂಕೆಗೆ ಅಧಿಪಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಗೆ ಆಧಿಪತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸುಗ್ರೀವನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ಕೊಡಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಆ ಗುಹೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಕಿರೀಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಅವನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡುವಂತ. ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಇದು ವಾಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ. ಇವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ರಾಮ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಲಿ ಯಾರು ಸುಗ್ರೀವ ಯಾರು ಅಂತ. ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರು. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ತಗಲ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವನು ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವನಿಗೊಂದು ಗಜಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೋ ಅಂದ. ಗಜಪುಷ್ಪಿ ಅಂತ ಆ ಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಲಿಗೂ ಸುಗ್ರೀವನ್ಗೂ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಾಲಿವದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲಂಕೆನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆನೂ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಹೋಗಿ ವಿಭೀಷಣ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅವಳು ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ರಾಮನ ಆಣತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ರಾಮನ ಆಣತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಲಂಕೆನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಶೋಕ ವನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವಳು. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ ಇದು ರಾಮನ ಆಣತಿ ಅಂತ, ಸರಿ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಲು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಸೀತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ವಾನರೆಲ್ಲ. ಈ ವಿಭೀಷಣ್ ಕಡೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ರಾಮನ ಕೋಪ ಬಂತು, ಇವ್ರು ಯಾರು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರ ಮುಂದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೋಷ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ರಾಮಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷ, ಆದರ್ಶ, ದಿ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇದು ಐಡಿಯಂ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮನೆ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಬರ್ತಿ ಆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನೋ ಇನ್ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಫೋಟೋ ಅವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಯಕನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಬೇಕು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವನು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ರಾಮನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮನಂತಾಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ರಾಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ, ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರಸ್ತು ಯಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗ್ ಬಾಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವನು. ರಾಮನ ಅವತಾರ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೊತ್ತು ಅಧರ್ಮದ್ದಲ್ಲ. ತಂದೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಎನ್ಕ್ ಇಷ್ಟ ಮೈಕುಲೆ ಅವ ಸೊನ್ನ ಅನ್ಪಣ್ಯೂಟೆ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೋ ಜಾಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಯಾರೋ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ, ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಬಾರದು, ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೈಕೇಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದಶರಥ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶತಾಯುಗತಾಯ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಾನು ನಡೆಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ರಾಮಂದು.
ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ಚ ತಿಷ್ಠಂತಂ ದದರ್ಶ ಧನುರೂರ್ಜಿತಂ ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜಂ ಚೈವ பர்த்துச்சைவானுஜம் சுபா என்கிறபடியே அவர்களுடைய ஸ்திரீகள் பக்கலிலே கேள்க்கும் இத்தனையிலே இவனுடைய பரத்வம் தமச பரமோதாத ಶಂಕಚಕ್ರಧಾಧರಃ ಮಂಡೋದ್ರಿಯ ಮಾತಿದು ಎನ್ನುವುದಲ್ ತ್ವಂ ಅಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ಎನ್ನುವುದಲ್ சொல்லா நிற்பர்களிரே அளந்து தன்னதான பூமியை மகாபலி போல்வார் இராஞ்சிக் கொள்ள அத்தை எல்லை நடந்து மீட்டு கொண்டோ கேளலாய் கீழ்புக்கு இடந்திடும் நீருக்கும் சேற்றுக்கும் இராயாத ವರಾಹ ವೇಷத்தை ಪರಿಗ್ರಹಿத்து ರಾಮಾವತಾರದಿಂದ ವರಾಹ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಪ್ರಳಯ சலிலத்துக்குள்ளே முழுகி அண்டபித்தியிலே சேர்ந்த பூமியை பிரித்து எடுக்கும் தன்னுள் கறக்கும் ரட்சிக்க என்பொரு பெயரை இட்டுக்கொண்டு கொம்பிலும் குழம்பிலும் கொள்ளாதே வயிற்றிலே வைத்து ரட்சித்தபடி மேலொரு காலம் பிரளயம் வரும் என்று ஏலக்கோலி பிரளயம் வந்தாலும் இங்குண்டோ என்று இழைத்து காட்டலாம்படி முன்புத்தை யாவொன்னும் தெரியாதபடி வைக்கும் ஊரிடும் இவை என் பட்டணம் என்று பார்க்கைக்காக பின்னை வெளிநாடு காண உமிழும் தடம் பெருந்தோள் ஆறத் தழுவும் மிக பனைத்த திருத்தோள்களாலே ஆறும்படியாக தழுவும் பார் என்னும் மடந்தையை ஸ்ரீ பூமியை பிராட்டியை பூமியை பிரகாரமாக உடையாளாயாலே தத் வாச்சக சப்தத்தாலே சொல்லுகிறது. தன் விபூதியனுடைய ரக்ஷணம் ஒரு தலையானாலவன் படும் பாட்டை அனுசந்தித்து கிருஷ்டையாய் அதுக்கு அபிமானினியான ஸ்ரீ பூமி பிராட்டி அணைக்கும் ஆத்தாலே தானும் ஹிருஷ்டனாய் அணையா நிற்கும் மால் சர்வாதிகனான ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ ಮಾಲೆ ನೆಡುಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಮಣಿಮಣ್ಣ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಂತ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಅನ್ಬನಾಗುಂ ತನತಾಳ್ ಅಡೈಂದಾರ್ಕೆಲ್ಲಂ. ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಅನ್ಬನಾಹುಂ ಅಣಿಯನಾಹುಂ ಆಪ್ತಕಾಮಃ ಆತ್ಮಕಾಮಃ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೊಂಡಾಡೋದನ್ನೇ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ವೇದಂ ತಮಿಳ್ ಮಾರನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ. ಶೈಹಿಂದ್ರಮಾರ್ ಅವನೇற்று இறப்பிச்சை ஆர் காண்பாரே ஒருவராலே இவ்வளவு என்று பெருச்சೇದಿಕ್ಕಲಾய் இருந்ததೋ. ಇಷ್ಟು ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈ 7ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ 8ನೇ ಪಾಶುರ ಇದು. ಇಲ್ಲ 7ನೇದ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಕಿಡಂದು ತಿರುಪಾರ್ ಕಡಿಲೆ ಕಿಡಂದ ಪಡಿಯಾದಲ್. ಕಿಡಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿದ ರೀತಿಯಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಶಿಷ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಡಲಿನ ದಡದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿದ ರೀತಿಯಾಗಲಿ, ಅಲಹಾನ ಪುಳ್ಳಾಣಿಯೇ ಎಂದ್ರು ದರ್ಭಶಯನ. ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಇವನ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತೆ ಮಲಗಿ ಆ ವ್ರತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವನು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ದರ್ಭೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ 3 ರಾತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು, ಶರಣಾಗತಿಯ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾರ ಕೊಡುವಂತವನಾದ್ರೆ ಸರಿ. ಶರಣಾಗತರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಭಗವಂತ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ಯಾಕೆ? ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸೌಮಿತ್ರಿ, ಇವನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ? ನನ್ನ ಸಹನೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಗೊಂಬ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧನಸ್ಸನ್ನ. ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಇಡೀ ಈ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಜಲಚರಗಳು ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಬ್ರದರು. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. ಬಿಲ್ಲು ತೆಗೆದ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಠಂಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲೋಲ್ ಕಲ್ಲೋಲ್ವಾಯ್ತು. ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಣವನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಗುರಿ ತಲುಪಲೇಬೇಕು. ಅದು ಬಾಣವನ್ನ ಹೂಡ್ದ. ಆಗ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ. ಭಗವಾನ್, ನಿನ್ನದೇ
ಆಣತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಬರಬಾರದು. ಎಷ್ಟೇ ನದಿಗಳು ಪ್ರವಾಹ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ಬರೋಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ನಿನ್ನ ಆಣತಿಯಂತೆಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅತಿಮಾನುಷಸ್ತವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೂರೇಶ್ವರದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕೋಪ ಬಂದಂಗ ಆಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು. ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಗುರುಪುತ್ರನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಕೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರ್ಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಭಗವಾನ್ ನನ್ಗೇನಪ್ಪಡೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ದ್ವೀಪಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದಸ್ಯುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅವರದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಜ, ಈ ಒಂದು ನಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಣ ಹೂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಬಾಣ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಇದ್ನ ಬಾಣನ ಅಂತ. ನೋಡು ನನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾದವರು ಅಂತ. ಆಗ ರಾಮನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ದಸ್ಯುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಪರಶುರಾಮ ಬಂದ, ನೀನ್ ಪೌರುಷ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ ತೆಗಿ ನಿನ್ನ ಧನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವೈಷ್ಣವ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪರಶುರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಯಾವುದು? ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನೋವೇಗ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ಲಿ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡು ನನ್ನ ಗತಿಯನ್ನ ನೀನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಪಿಲನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನ ಸ್ಥಳ ಉತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗ ಅದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಲ್ಲೂ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಹಾನ ಪುಲ್ಲಾಣಿಯೇ. ಪುಲ್ಲಾಣಿ, ಪುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಭೆ, ಅವುಗಳಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಶಯನವಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಪುಲ್ ಆಣಿ. ದರ್ಭ ಶಯನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗಿದ ರೀತಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಕಡಲಿನ ದಡೆಯದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿದ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಾಹುಂ ಭುಜಗ ಭೋಗಾಭಂ, ದಿವ್ಯವಾದ ಆದಿಶನ ಮೇಲೆ ಶಯನಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಕೈಯನ್ನ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಯನಿಸಿದ್ದಂತಹ ರೀತಿ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ದರ್ಭಶಯನದಲ್ಲಿ. ಹರಿಸೂದನಃ ಶಯನಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಂಕೆಯು ಒಕ್ಕಲೆದ್ದು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಶಿಷ್ಯೇ ಮಹೋದದೆ, ಒಂದು ಕಡಲಿನೊಡನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಶಯನಿಸದಂತಿತ್ತು. ಇವನು ಒಂದು ನೀಲ ಕಡಲ್. ಈ ಈಗ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಮೇಘ ಬಣ್ಣನ್, ಕಾರ್ ಮೋಡದ ಬಣ್ಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಹೇಗಿದೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ. ಯಾಕೆ ನೀಲಿ ಬಂತು? ಸಮುದ್ರ ನೀಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಕಡಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂತೆ ಇವನು ಮಲಗಿದ ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಇருந்து ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಟಜೇ ರಾಮ ಮಾಸೀನಂ ಎಂದು ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಈ ರಾಮ ಮಲಗಿದ ಆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ದ. ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ನೀನು ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರಂದು ಯಾಮ್ ಒಂದ ಕಾರ್ಯಂ ಆರಾಯಿಂದರುಳ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಿನ್ನ ಮಲಗಿದಾಗ ಆ ನಿನ್ನ ಮಲಗಿನ ಸೊಬಗನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ನೀನು ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ನಡಬರುವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೊಂಡಿ, ಆ ಟಿವಿ ನೋಡಿ, ಅವನ್ ನಡೆಯೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಅವನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಲ್ಲದ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಒಂದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಾದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಅವನ ಆಕ್ಷನ್, ಒಂದೊಂದು ನಡೆ ಅಥವಾ ಕುಳಿತೋ ನಿಂತೋ ಕಿಡಂದ ನಿಂದ್ರೆ ಇರಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಾರೆ ತಿರುಚಂದ ವೃತ್ತಂನಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೇನೆ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೇಮ ರೂಪ. ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ್ದು ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯವೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ರಾಮಾನುಜರು. ಹಾಗೆ ಆ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಂದು ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ರೀತಿಯಾಗಲಿ. ರಾವಣನ ವಧೆ ಆದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದವನಾಗಿ
ಲಂಕಾ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ, ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ನಿಂತ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ, ಅವಷ್ಟಭ್ಯತಿಷ್ಠಂತಂ ದದರ್ಶ ಧನುರೋರ್ಜಿತಂ ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜಂ ಚೈವ ಭರ್ತುಶ್ಚೈವಾನುಜಂ ಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನ್ಬೋದು. ಅವರುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇವನ ಪರತ್ವವನ್ನ. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪುರುಷನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ತ್ರೀಯಾದವಳು ಪುರುಷನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಸ, ಶೃಂಗಾರ ರಸ. ಹಾಗೇನೆ ಪುರುಷನಾದವನು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ವರ್ಣಿಸುವ ರೀತಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದು ವಿರಾಟನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟನ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಳ, ಸುವರ್ಚಲನ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಗಂಡಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ರಾಮನ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದು. ರಮಯತೀತಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುರೆಗೊಂಡವನು. ರಿಪೂಣಾಪಿ ವತ್ಸಲಃ. ಆ ರಾಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. 14,000 ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ. ಅವನ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ, ಅವನ ತೋಳ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಪೋಟ್ರಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಉಲಹ ಮಳಂದಾಯ ಅಡಿಪೋತಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿದಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮುಂದೆನೆ. ಏನು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ್ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪೇನೋ? ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮನ ಮುಂದೆನಾ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆನಾ? ಪುರುಷ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಈ ಆನಂದವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಾಪಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಂತರಂಗ, ಅವ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಭ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು. ಸೀತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು, ಅವನು ನಿಂತ ರೀತಿ, ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದ, ಯಾವಾಗ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಣ ತೆಗೆದ, ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟ. 14,000 ರಕ್ಕಸರು, ಖರ, ದೂಷಣ, ತ್ರಿಶಿರಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರ? ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ದ. ರಾವಣನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ರಾಮನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ, ಇನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನ, ಹೋಮ ಜಪತಪಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ ರಾಮ ಅಂದ್ರು. ಏನದು ಅಂತಂದ, ನಿನ್ನ ಈ ರೂಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಋಷಿಗಳಾಗಿ ನಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆನಂದ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಯಿರಿ, ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬೈಕೇನು ನಾನು ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪರಿ ಕನ್ನಿಕೆಯರಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಗೋಪಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಋಷಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನ ಈಗ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ. ಅಂತೂ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ತೋ ಹೈ ಅಂದೇರ್ ನಹಿ ಹೈ ಅಂತ. ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ, ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ ಅಂತ ದಾಸರಾಡದಂತೆ. ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗತ್ತಷ್ಟೆ. ಭರತ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಾನು ದರ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇಳು, ಈ ತರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತಾನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡವನು, ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳ್ದವನು, ಹಾಳು ಮಾಡಿದವನು, ಹಾಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಅವನು ಮಹಾತ್ಮ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಇದನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಫೌಂಡರ್, ಈಗ ಸುಶ್ರುತ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕು ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ.
ಅವನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಚಾಕು ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡೋರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ KS ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಅದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವಾದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಭರತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ, ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಬಾ, ಚತುರಂಗ ಸೇನೆ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕೈಕೇನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅವಳು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ನೀನ್ ಎದ್ದೇಳು, ಇದು ನೀನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಏನು, ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೈಕೇಯಿ ಮುಖಾಂತರ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇದು ಇರ್ಲಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತು, 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಭರತಂದು ಆ ಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಇವರು ರಾಕ್ಷಸರು ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲೋಕ ಕಂಟಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ನಡುಗತ್ವೆ ಅವನ ಮುಂದೆ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮುಗಿಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಪಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಭರತನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಭರತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಂ ದದರ್ಶ ಧನುರೂರ್ಜಿತಂ ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜಂ ಚೈವ ಭರ್ತುಶ್ಚೈವಾನುಜಂ ಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೆಟ್ಟ ಇವನ ಪರತ್ವನ್ನಾದ್ರು. ಭಗವಂತನನ್ನ ವರ್ಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುರುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಮಸಃ ಪರಮೋಧಾತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ, ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದವಳು ಬಂಡೋದರಿ. ರಾವಣನ ಶಿರಸ್ಸು, ಇದನ್ನ ನೀನು ರಾಜಾದಿರಾಜ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಡಗಿಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮಸಿ ನುಂಗಿತು ಅಂತ ಈ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದೆ, ನೀನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ಗೆ. ಇವನ್ ತಾತನು ಬಂದ್ ಹೇಳ್ದ, ರಾವಣ ನಿಲ್ಸೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಅವನು ಬದುಕಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ದೆ ನೀನ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಅವಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಮ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ತಮಸಃ ಪರಮೋದಾತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ. ರಾಮ ಶಂಖಚಕ್ರ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡೋದರಿ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಯಾರು, ರಾಮ ಯಾರು, ಅವನೇ ಪರತತ್ವ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ, ಪರ ಅವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ. ಈಗ 6ನೇ ರಹಸ್ಯ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರದು ತತ್ವ ಮಾತೃಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ ಅವರ ತತ್ವಗಳು, ಆ ಪರತತ್ವ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಣನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ತಮಸಃ ಪರಮೋದಾತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಎನ್ನುವುದಾಗ್ಲಿ, ತ್ವಂ ಅಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ಎಂದಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಳಂದದು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಅಳಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಹಾಬಲಿ ಅಂತವನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಳೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕೇಳಲಾಯ್ ಕೀಳ್ಪುಕ್ಕು ಇಡಂದಿಡು ನೀರಿಗೂ ಕೆಸರಿಗೂ ಅಂಜದಂತಹ ವರಾಹ ವಿಷಯವನ್ನ, ವರಾಹ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಂದಿ ಮರಿ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಇರುವೆ ಗಾತ್ರದ್ದು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಬೆಳೆದ ಮಹಾವರಾಹನಾಗಿ. ಅಂತಹ ವರಾಹಾವೇಶವನ್ನ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಳಯ ಜಲದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಅಂಡಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಂದು, ಅದರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಭೂವರಾಹ, ಯಜ್ಞವರಾಹ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಾಹ, ವರಾಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ
ತನ್ನೊಳ್ ಕರಕ್ಕುಂ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿನಿಂದಲೂ ಗೊರಸಿನಿಂದಲೂ ಕೊಳ್ಳದೆ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಇದು ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡವೆಂದೆ ಎಂದೆ ಬಿರಾನೆ ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಇಂದ ಮಹಾಬಲಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ 47ನೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುವಿಡಂದೈ ಬರುತ್ತೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಡ್ರಾಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ. ಆ ತಿರುವಿಡವೆಂದೈ ಅಲ್ಲಿರೋನು ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೆರುಮಾಳ್ ವರಾಹರೂಪಿ ಭೂವರಾಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಗರುಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೆರುಮಾಳ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ಪ್ರಳಯ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಹಿಂದಿನದು ಒಂದೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇಡ್ತಾನೆ ತಂದು. ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮ ಕಲ್ಪಯತ್. ಆ ಸತ್ಯವ್ರತ ರಾಜ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ. ಒಂದು ಮೀನಾಗಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಬಂದ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ನಾನು ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಕಮಾಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದ ನನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಶಪ್ಸತ್ವಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಸು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಬಾರ್ದು. ನಾಯಿ, ಗೂಬೆ, ಪಕ್ಷಿ, ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಏನೇನೋ, ಬೆಕ್ಕಂತೂ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್. ನಾಯಿ ಅಂತೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಶುನ, ಗಾರ್ಧಬ, ಕತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸೋದಲ್ಲ. ನಾಯಿನೋ ಬೆಕ್ಕನ್ನೋ ಪಕ್ಷಿಗಳೋ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಭೂಮಿಗೆ ಇತ್ತ ಭೂಮಿ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಿಂದ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡೆ ಮೇಲೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಕಶೃಂಗ ಮಹಾಶೃಂಗ ಮಹಾವರಾಹೋ ಗೋವಿಂದ ಸುಷೇಣ ಕನಕಾಂಗದಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಇದನ್ನ ವರಾಹ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಾ ಸದಾಸಿ ಇನ್ನೋ ಸದಾಸಿ ತದಾನಿ ನ ಸತ್ ನ ಅಸತ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಸತ್ತೋ ಇದು ಅಸತ್ತೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದಾದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಮಿಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ. ಅಥರ್ವ ಶಿರಸ್ಸು ಏತದಥರ್ವ ಶಿರೋ ಯೋಧೀತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅವನೇ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ. ಆ ಕಾರಣ ಅಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಅವನು ಯಾರು? ಸಹ ನಾರಾಯಣ ಏವ ನಾನ್ಯ. ಹಾಗೆ ಪರತ್ವವನ್ನ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣನೇ. ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದವನು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತವನು, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಿರುವಂತವನು. ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ತಡಂ ಪೆರುಂತೋಳ್ ಆರತ್ತಳವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸಿದ ದಿವ್ಯವಾದ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಆಲಂಗಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡ? ಗುಹನನ್ನ ನಾವು 4 ಜನ ಇದ್ವಿ, ನೀನು ನಾನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ. ಸುಗ್ರೀವನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದೆ ಎಂದಾಗ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಗ್ಗು, ಯಾರ್ದೋ ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನೋ. ರಾಮ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದೆ, ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಭಾವ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಈ ಹಗ್ಗಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು?
ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀನ ದೂರದಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ. ಏನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವಳು, ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ? ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾಯಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಣು, ಆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಥಾಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಉದಾತ್ತವಾಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈ ತಗಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಾರದು. ಇದು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಪುರುಷನಿಗೂ ಶೀಲ ಮುಖ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳು ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳು, ಜಾರಿದರೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳು, ಅವಳದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವೊಂದು ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಪುರುಷನಿಗೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು. ರಾಮ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬೇರೆ, ಈಗಿನ ಆಲಂಗಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕೈ ಮುಗಿರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಏನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು, ಇವನ್ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಗುಲುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಈವಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಗುಣಗಳು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಪಾರೆನ್ನು ಮಡಂದೆಯೇ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡ. ಸೀತೆ ರಾಮನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಸಾಮ ವಿರಬುಚ್ಚೌರಿ ಸ್ಮಯಮಾನ ಮುಖಾಂಬುಜ ಪೀತಾಂಬರದರ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಂದಾಯ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ತಂದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶತ್ರುಹಂಧಾರಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಸುಖಾವಹಂ ಬಭುವ ಹೃಷ್ಟ ಭರ್ತಾರಂ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಭರ್ತಾರಂ ಪರಿಶಸ್ವರ್ಯ, ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿದಳು. ಹಾಗೆ ಭೂದೇವಿಯನ್ನ ವರಾಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು ಆಲಂಗಿಸಿದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗೋದಾದ್ರೂ ಅವನು ಪಡುವ ಪಾಡನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣೆಯಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವಳು ಬಂದು ಆಲಂಗಿಸಿದಂತೆ. ಶ್ರೀರಾಂಬೋನಿಧಿ ರತ್ನ ಮಂಟಪ ಮಹಾ ಸೌವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನೆ ವಾಮಾಂಕೆ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಲಿಂಗಿತಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತೆ ಅವಳಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿವರು. ದಯಮಂತ್ರ ಚರ್ಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಯಾರೋ ತಿರುಪಾರ್ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿರೋವನು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಭೂದೇವಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ತಾನೆ. ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತ್ನ್ಯೋ. ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದಂತ ಭೂದೇವಿಯಿಂದ ಅವಳು ಬಂದು ಆಲಂಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನೂ ಹೃಷ್ಟನಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಆಲಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಸ್ಪರ. ಅವನು ಮಾಲ್, ಸರ್ವಾಧಿಕನಾದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಶೈಹಿನ್ ರಮಾಲ್, ಅವನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಮಾಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಮೋಹವುಳ್ಳವನೇ. ನೆಡುಮಾಲೇ ನೆಡುಮಾರ್ ಕಡಿಮೈ ಶೈವೇನ್ ಪೋಲ್ ಅವನೇ ಕರುದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆನೆ. ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ತಾವು ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಲೇ ಅಂತಾರೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಪತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಾಗ, ಅಥವಾ ಅವಳು ಬಂದು ಆಲಂಗಿಸಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಈ ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿದಾಗ, ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ನೋಟದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಲಿಂಗನದಿಂದ ರಸ ಸಂಜಾಯತೆ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಲಂಕಾರಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಕಾಣ್ಬಾರೆ ಇವನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಪರಸ್ಪರ. ಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಶ್ರೀಯಫ್ ಪತಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ಪತಿಗೂ. ಇದನ್ನ ಯಾರಿಂದಲಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕರಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋ ಅನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿದಾಯಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದ ಯೇಷಾಂ ಅಹಮೀಶ ಮೀಢ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯುಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಢುಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಸಮರಿ ಯಾರೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರೋ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ಸಖಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದೆ. ಡ್ರೈವರು ಸೇನೆಯವರು ಉಭಯವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ, ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಗೊಂಡ ನಿಲ್ಸು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅವನ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಾಲ್ ಶೈಹಿಂದ್ರ ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕಾಣ್ಬಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 8ನೇ ಪಾಸುರ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ. 8ஆம் பாட்டு. அவனுடைய அத்புத கர்மங்களை தனித்தனியும் அளவும் பரிச்சேதிக்க போகாத எத்தனை ஏனும் அளவுடையார்க்கும் என்கிறார். ಇದೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ತಿಳಿಯಲು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. காண்பாரார் எம்மீஷன் கண்ணனையன் காணுமாறு ஊன் பேஷில் எல்லா உலகும் ஓர் துத்து ஆத்தா சேண்பால வீடோ உயிரோ மத்து எப்பொருள்கும் ஏன் பாலும் சோரான் பரந்து உளனாம் எங்குமே. 8ನೇ ಪಾಶುರ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಎಮ್ಮೀಶನ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಕಣ್ಣನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕಾಣ್ಬಾರಾರ್ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವರು ಯಾರು? ಮಣ್ಣವರ್ಕುಂ ವಿಣ್ಣವರ್ಕುಂ ಅರಿಯಾದವನ್. ಕಾಣುಮಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾರ ತಾನೇ ಯಾವುದು? ಅವನಿಗೆ ಊಣ್ ಪೇಶಿಲ್ ಊಟವು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಲಹಂ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಓರ್ತುತ್ತು ಒಂದು ಕವಳಕ್ಕೂ ಆತ ಸಾಲದು. ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟದ ರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಎಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪರು ಅವರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂದ್ರಂಗೆ ಅವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಇಳಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಮಳೆನ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇನೆ, ಗಾಳಿ ಎದ್ದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು. ನಮಗೆ ಈ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲೂ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಆ ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರನ ಪೂಜೆಯಿಂದ? ಇವನು ಮಾಡಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ? ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೋಕುಲದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದ ಮುಗೀತು, ಎಸ್ ಈ ಸಲಿ ನಾವು ಗೋವರ್ಧನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸುದ್ದಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಏನಿದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಪೂಜೆನ, ಈ ಸಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹಾಗಿದ್ದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಬರೋಣ ಬಾಯ್ಲಿ. ನೋಡು ಆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸಂವರ್ತಕ ಮೋಡಗಳು ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಒಂದೊಂದು ಒನಕೆ ಗಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಗೋಕುಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಚಚ್ಚಿಬಿಡು ಮಳೆನ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ. ಇವನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇ? ನೀನ್ ತಲೆ ತಿರುಗಿದೆ, ಇಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರೂ ತಂದ್ರು. ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಕೂಟು ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಛಪ್ಪನ್ ಭೋಗ್ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಛಪ್ಪನ್ ಅನ್ನೋದು ಉರ್ದು ಪದ. ಛಪ್ಪನ್ 56 ರೀತಿಯ ಭೋಗಗಳು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳು, ಈ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗೋಲಿಗಳ ತರ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು ತೆಂಕೊಳ್ಳು ಮುಚ್ಚೊರೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಗೆಗಳು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನನ್ನು ತಿಂದೆ ಸ್ನಾನ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೇನು ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಸಾಕ, ಯಾರ್ದಾರು ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಸಂದೇಹ ಇತ್ತ? ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಸ, ಅನ್ನದ ರಾಶಿ. ಈ ತಿರುಪತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾವಾಡೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ, ಭೋಗಮೂರ್ತಿ, ಅವನನ್ನು ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಳಿಯೋಗರೆನ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಥೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ಸು.
ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಸನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ರಾಶಿ, ಅನ್ನದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿಗಳು, ಭಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಂದಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಆ ಗೋವರ್ಧನನ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳು ಬಂತು, ಇವಾಗ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಏನ್ ಇವ್ರು ಕೊಳಗುಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ 2 ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಘಟ ಘಟ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀವು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾರು ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಚೂರು ತಿಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲಿಂದ ಏನನ್ನು ಇಡೋಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮ್ನೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಗೋವರ್ಧನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆನಂದ. ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೊಂಚೂರು ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆನಂದವಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದ ಕೃಷ್ಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪೂಜೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಎತ್ತಿಟ್ಟ. ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತದ, ಎಡಗೈ ಕಿರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತ್ರಿಭಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಖಿಯರು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೇನೆ ಭಾರವಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವೆ, ಕೋಲು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವರು ತಮ್ದು ಏನೇನಿತ್ತು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋವರ್ಧನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಸು ಕರು ಆಸ್ತಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮಡಿಕೆಗಳು, ಹಾಲು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಮೊಸರು ಕಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರೀ ಕತ್ತಲೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಏನು ಜೋರಾಗಿ ಚುಚ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಕರಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ 7 ದಿವಸ ಮಳೆ. ಗೋವರ್ಧನವೆನ್ನು ಗೊತ್ತ ಕೂಡಯೇ ಆಳ್ವಾರ್ 10 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅನುಸಂಧಾನ. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಈ ಆಂಜನೇಯ ಸಂಜೀವನ ಪರ್ವತ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೂ ತಿರುಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಛತ್ರಿ ತರ ಅಂತಾರೆ. ಅನುಭವ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಕಡೆಗೇನು ಇಂದ್ರ ಬಂದ, ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗ್ದೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಅರಿವಾಯ್ತು ತಪ್ಪು. ಗೋವಿಂದನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಗೋವಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ದ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಆ ಇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಗೋವಿಂದನ್ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇವನ ನಡೆಸಿದಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಕಾಣ್ಬಾರಾರ್, ಕಾಣುವಾರಯ್ಯನ್, ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾರ ತಾನೇ ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಊಟ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ஞாலமேழு உண்டான் அரங்கத்தரவினணையான், ಅರಂಗತ್ತರವಿನಯಾನ್ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು 7 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ 7 ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಬಿಟ್ಬಿಟ್ನಾ? ಆ 7 ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 14 ಅದರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕಂ ಮಂಡಂ ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಃ ಮಹಾ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ತಲಾತಲ ರಸಾತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಾಳ. ಅಷ್ಟು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಅಚೇತನರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಳಯ ಜಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದಂಥವನು. ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ತುತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಅದು ಸಾಲದು. ವೀಡೋ ಇವನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವೋ ಶೇಣ್ಪಾಲ ಪರಮಪದ ಪರಮಂ ವ್ಯೋಮ ನಾಮಾಭಿಧೇಯಂ ಕಲಂಗ ಪೆರು ನಹರ್ ಸಾಕೇತ ಅಪರಾಜಿತ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ವೈಕುಂಠ ವಿಕುಂಠ, ಒಂದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆಪ್ಪರುಳ್ಕೊ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಉಯಿರ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿದವನ್. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೃದಯಾಗಂತು ಮಯಾ ಕೃತಂ ಆತ್ಮಸಾತ್ಕುರು ದೇವೇಶ
ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವಾಂ ಸಮ್ಯಗರ್ಚೆಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ಶಾಪು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತನೇ, ನೀನು ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ಬಾಹ್ಯ ಯಾಗಾರಂಭ ಯಾಚನೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನಿಗೆ ಪೂಜಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾన్ని ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಅವನನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಬಾಹ್ಯೈ ಸ್ವಾಂ ಸಮ್ಯಗರ್ಚಯೇ ಹೃದಯಾಗಂತು ಮಯಾಕೃತಂ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಸದಾ ಇರುವಂತವನು. ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪರುಳ್ಕೊಂ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಬಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಉಯಿರ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿರೋನು. ಏನ್ ಪಾಲು ರೇಖಾ ಮಾತ್ರ ಶೋರಾನ್ ಬಿಡದವನಾಗಿ ಹೆಂಗೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಂದು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಉಳನಾಂ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನಕ. ಹೋಗೋ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಏನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತರ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಮೀಮಾಂಸ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಣಾತರು. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ನದಿ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲೋ ಪೊದೆನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ರಗ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಬಂದ್ರು. ಕೆಲವರು ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ನುಂಗು ಬಂದ್ರು. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಂತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನಕ ಏನೋ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ತಿಂದ್ಯೋ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣ. ಗುರುಗಳ ನಿಯಮ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ನನ್ನ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕಂಡವನು. ಇವರ ಏನಿದ್ದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿ, ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವಂ ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲುಂ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಶಾಸ್ತಾಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸರ್ವಮೈಕ್ಷತ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ ನಿಖಿಲ ಸರ್ವಾಧಾರ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್. ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಡು ನೋಡೋಣ. காண்பார் ஆர் எம் ஈசன் கண்ணனை சர்வேஸ்வரனாய் இருந்து வைத்து கிருஷ்ணனாய் வந்து அவதரித்து எனக்கு கையாளானவனை அவன் தானே காட்ட நான் கண்டா போலே காண்பார்க்கு காணலாம் இத்தனை போக்கி ಸ್ವಯತ್ನத்தாಲೆ ಶಿಲರ್ಕ್ ಕಾಣಪೊಕ್ಕಾಲ್ ಕಾಣಪ್ಪೋವ ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನದಭ್ಯ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು. ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನಾವು ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನು ನೀನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಗಿಡಕ್ಕ ಕಾಣ್ಬಾರ್ ಶಿಲರ್ ಉಂಡಾಯಿತ್ತು ಎನ್ ಕಾಣುಮಾರ್ எவ்வளவைத்தான் காண்பது அளவுடையார் சிலர் காணவிழிந்தார்கள் என்ன விஷயத்தை பரிச்சேதிக்க போகாதே ஏன்றான் பரிச்சேதிக்க போகாதொழுகிறது எண்ணில் இதுவன்றோ அவனுடைய அவதானம் இருக்கிறபடி அவனுடைய ஊனாகிற ஒரு செயலை சொல்லுப்பார்கள். சர்வலோகங்களும் ஓர் அவதானத்துக்கு போராது இவ் அவதானத்தை உடையவனை ஒருவராலே பரிச்சேதக்கலாயிருக்கிறதோ அவனுடைய செயல் பரிச்சேதிக்க ஒண்ணாது. என் கைக்கு ஸ்வரூபமோ தான் பரிச்சேதிக்கலாயிருக்கிறது என்கிறார். செண்பால வீடோ உயர்த்தியோ சுபாவமாக உடைத்தான பரமபதம் என்ன, முக்தாத்வ ஸ்வரூபம் என்ன, மற்றும் உண்டான தேவாதிகள் என்ன, இவத்தை உடைத்தான ஏன் பாலும் சோரான் எண்ணப்பட்ட பிரதேசங்கள் எண்ணுதல் எட்டு திக்கும் வியாபித்து விடாதே நிற்கும் எண்ணுதல் பரந்துள நாம் எங்குமே இப்படி வியாபிக்கும் இடத்தில் ஒரு குறை உண்டாம்படி இருக்க என்றிக்கே குறையென வியாபித்திருக்கும். ஆன பின்பு வியாபக ವಸ್ತುவை ವ್ಯಾಪ್ಯத்திலே ಒಂದು ಪರಿಚ್ಛೇದಿತ್ತು ಕಾಣ್ಗೈ என்று பொருள் ಉಂಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು பொருள் ಉಂಡೋ ಅಂತ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಕಾಣ್ಬಾರಾರ್ ಎಮ್ಮೀಶನೈ ಕಣ್ಣನೈ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿ ನನಗೆ ಕೈ ಆಳಾದವನನ್ನ ಅವನು ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಕಾಣುವವರು ಕಾಣಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಣಲಾದೀತೋ? ಅದು ಹಾಗಿರ್ಲಿ.
ಕಾಣುವವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣುಮಾರು, ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾರವು ತಾನೇ ಯಾವುದು, ಎಷ್ಟನ್ನು ತಾನೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲವರು ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಾರಷ್ಟೇ. ಏತಕ್ಕೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲು ಆಗದೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರುವ ರೀತಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ. ಅವನು ಊಟ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ಗ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಲದು. ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ, ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯದೊಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇದು ಚಿತ್ರಗೀತೆ ನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಅದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂಡಲತ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುತ್ತಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಲದು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಶ್ರಾದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಗ್ರಾಸ ಅಂತ ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರಾದ್ದ, ಆಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ವಣ ಶ್ರಾದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು. 3 ಜನರನ್ನ ಕರೆದು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕೋ ಹಾಗೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದ, ಮೊನ್ನೇನೋ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದ ಎಲ್ರು ಬಹಳ ಸೌಕರ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ, ವಾದ್ಯಾರಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಷ್ಟು, ಇನ್ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಧಾನ್ಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬೋಣ. ಎಂತೆಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 3 ಜನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಡಿಗೆನೋ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ನಮ್ದು ಕನ್ವೆಯನ್ಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ ಹೋಗಿ 1000 ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನೀವು 10 ಜನ ತಿಂತೀರೋ 20 ಜನ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲು ಒಂದು ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಏನೋ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ, ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನು, ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು 4 ಇದು 2 ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರೊಬ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೊಡೋದನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೀಗ ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಪಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಂಭಾವನೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ತಿನ್ಬೇಕಾ? ನೀವೊಬ್ಬರೇ ತಿನ್ನಿ. ಇದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ವಡೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನು, ಈ ತರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದುಂಟಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 1/4 ಕೆಜಿನೋ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿನೋ ಕೊಟ್ರಿ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಡೋದೇನು? ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಆಮ ಕೊಡ್ತುಟ್ಟೆ, ಹಾತುಳ್ಳೆ ಒಂದೇ ವಡೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ವಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡೋದು. ನಾವು ಏನು ಶ್ರಾದ್ದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿ ಮಡೆಯಲ್ಲಿ ವಡೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ನಾಲ್ಗೆ ಚಟ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 4 ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಜವಾದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈಗಿನ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿಗಳು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರಾದ್ದದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಗ್ರಾಸ ಅಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೋ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರಾದ್ದ ನಡ್ಸೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ವಾದ್ಯಾರಿಲ್ಲ, ಇವರೇ ಕಲ್ತ್ಬಹುದು ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರದನ್ನ ಅವ್ರವರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಿಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ಕಥೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು, ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಮೊದಲು ಸಡನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿಥಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಶ್ರೋತಿರ್ನೆಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ ಶ್ರಾದ್ದ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ, ಪರಸ್ಥಳ ಇದು ಅಂತ. ಎಲ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಶ್ರಾದ್ದ ಇದ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು.
ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗರುಡನ ಮತ್ತು ಬಲಿಪೀಠದ ಹತ್ರ ಇವರೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪೇಣ ಪೃಥಿವೀತೆ ಪಾತ್ರಂ ದೇವರಪಿ ದಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖೇ ಹೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ಇವತ್ತು ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ತಗೋ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಒಂದ್ ಛತ್ರದ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಭೋಜ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪೃಷ್ಠಮೇತ್ಯಸ್ಥಿರನ್ ನಾನಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಾನ್ಯನೇಕಶಃ ಪಾಯಸಾನ್ನಂ ಕೂಡ ಅನ್ನಂಚ ಮುದ್ಗಾನಂ ಶುದ್ಧ ಮೋದನಂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಂದಿಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇಳಿದ ನಾನೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾ ಶ್ರಾದ್ದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಚಕರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಶ್ರಾದ್ದ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು, ನಾನ್ ಕೂತಿದ್ದೆ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು. ನಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಕ ಭುಕ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ನಾ ರಾತ್ರಿ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಾಪಸ್ಸು, ನನಗೆ ಬೇಡ ಭೋಜ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಯೋದು ಅಂತ. ಯಾರು ಶ್ರಾದ್ದ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಕರೆದವರು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ. ಆ ಚೌಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದನಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಅಂತಂದು. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ. ನಾನು ಯಾತ್ರಿಕ, ಭಗವಂತನ ನೋಡಕ್ ಬಂದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ ತಂದೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಇತ್ತು, ಎಲ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೆ, ಎಲ್ರು ಗೋಗರ್ದ್ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶ್ರಾದ್ದದ ಮಂತ್ರಗಳೇನು ಅಂತ. ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆನೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಕರೆದೀನಿ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ, ತಗೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪೇಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ TTD ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ಇದ್ರದ್ದು ನೀವು ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಬಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾದ್ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ರು ಅವ್ರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾಲ ಸಮಯ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದುಂಟು. ಕಾಕಿನಾಡ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದು ಗ್ರಂಥ. ದೇವರೇ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಖಂಡಿತ ನಡೆದಿದ್ದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಸ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಗೋಗ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಅವತ್ತು ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಿಯ ತೆಗೆದು ಟೌಲನ್ನ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಶಲ್ಯ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ 4 ರಸ್ತೆ ಸೇರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರಾದ್ದ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಮಾತಿದು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶ್ರಾದ್ದ, ನನ್ಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಗೋಗ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೋ ಇದೋ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಗ್ರಾಸ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳದೆ ನಾವು. ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ತುತ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹಸುವಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಆ ಗ್ರಾಸ ಉಳ್ಳವನನ್ನ ಯಾವೊಬ್ಬರಿಂದಲಾದ್ರೂ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಿದೆಯೋ, ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಬಹುದಾಗಿರೋದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪನೋ. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ದು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪಾರಾಯಣ ದಿವ್ಸಾಲು ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 6-7 ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದ್ರೆ ಇವರು ಜನ್ಮಗಳ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸವಾಗಿರೋದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪನೋ ಅಂತಾರೆ. ಶೇಣ್ ಬಾಲ ಬೀಡೋ ಉಚ್ಛಾಯವನ್ನೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾದಂತಹ ಪರಮಪದ ಏನು, ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಇನ್ನೂ ಇರುವ ದೇವಾದಿಗಳೇನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳದ್ದಾದಂತಹ ಏಣ್ ಪಾಲುಂ ಶೋರಾನ್ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಂದಾಗಲಿ, 8 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬಿಡದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಭಾವ. ಪರಂದು ನಾಳು ಪರಂದುಳನ ಎಂಗೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಇರುವುದಾಗದೆ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವ ಷಟ್ಕಾರೋ, ವಿಶ್ವ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಪನ ಅನ್ನೋ ಪದ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ. ಕರಂದ್ಯಂಗೊಂ ಪರಂದುಳನ್, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ತಿಲ ತೈಲವತ್ ದಾರು ವನ್ನಿವತ್, ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ. ಇದೆಯಾ? ಅದೇನು ಅಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ
ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಎಳ್ಳೆ ಇಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಎಳ್ಳಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದು ಅಂತ. ಅವರು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹಿಂಡಿದ್ರು ಎಳ್ಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ತೀನಿ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗೃಹಿಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಳ್ಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಡಿದ್ಲು. ಎಣ್ಣೆ ಬಂತು. ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಶಕ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಎಳ್ಳುನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಂದ್ಯಂಗು ಇದು ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಡುತ್ತೀರಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಣ್ಯನು ಪಟ್ಟ ಪಾಡನ್ನ ನೀವು ಪಡೆದೇ ಇರಿ. ನಂಬಿ ಅವನನ್ನ, ನಂಬಿ ಉದ್ಧಾರ. ಅದು ಅನ್ಬನಾಹುಂ ತನ ತಾಳ್ ಪೊಯ್ಯನಾಹುಂ ಪುರವೇ ತೊಡುವಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೈತ್ಯಗಳು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ 9ನೇ ಪಾಠ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿತ್ಯಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತರ್ಬೋದಿತ್ತು.